салом бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин вақту соат ман Шаҳлои Гулхоҷа бо сархати рӯйдодҳо дар канори шумо ҳастам. Имрӯз 27 октябр аз мушкилоти бебарқӣ дар Тоҷикистон ва ҳамзамон дар соли ҷорӣ $10 миллион даромад гирифтани кишвар аз фурӯши барқ ба давлатҳои ҳамсоя мегӯем. Занони афғон нотарсида бори дигар даст ба эътироз зада аз толибон ҳаққи кору таҳсилро талаб карданд. Тафтиши муҳоҷирон аз ҷониби полиси аспсавару сагбадаст дар метрои Прокшинаи Москав ва вокуниш ба навори се зани тоҷикӣ гуфтанд дар ғуломӣ афтоданд. дар як садамаи мудҳиш дар рӯи бухтар Данғара 4 нафар ҳалок шуданд. 2 нафари онҳо бародарон буданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, рӯзи 25 октябр мошини Opel Astra ки аз ҷониби сокини 31-солаи деҳаи Лағмони шаҳри Кӯлоб идора мешуд, ба мошини Mercedes-Benz ронандаи 27-сола аз ноҳияи Кушониён бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи Opel Astra бо бародараш ва як мусофири дигар дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Сабаби садама таҳқиқ мешавад. дар Тоҷикистон соли бештар аз 1000 нафар бар асари садамаҳои нақлиётӣ маҷрӯҳ гардида ва ё ҷони худро аз даст медиҳанд. риоят накардани қоидаҳои бехатарӣ ва ҳаракат бо суръати баландро сабаби аслии ин фоҷиаҳо медонанд. Тоҷикистон дар соли ҷорӣ аз ҳисоби фурӯши барқ ба кишварҳои ҳамсоя ҳудуди $90 миллион фоида гирифтааст. Содироти барқ ба ин давлатҳо дар қиёс бо соли пеш тақрибан 2 баробар бештар шудааст. Бинобар рақамҳои пешниҳодии Кумитаи омор моҳи сентябри имсол нирӯи барқи Тоҷикистон ба маблағи тақрибан $17 миллион интиқол ёфтааст ки баробар ба нишондоди моҳи августи соли 2020 мебошад. мақомоти тоҷик асосан барқро ба Ӯзбекистону Афғонистон мефурӯшанд. Ӯзбекистон барои ҳар киловатт 2 цент ва Афғонистон 3 то 4,5 цент медиҳад. Тибқи омори расмӣ аз моҳи январ то сентябри соли ҷорӣ дар Тоҷикистон тақрибан 16 миллиард киловатт-соат нирӯи барқи истеҳсол шудааст ки дар нисбати соли қабл 74% бештар мебошад. вале шурӯъ аз аввали моҳи ҷорӣ сокинони гӯшаҳои гуногуни кишвар барқро бо маҳдудият мегиранд. Мардум мегӯянд дар шабонарӯз ҳамагӣ 8 ва ё 9 соат барқ доранд. мақомот ҷорӣ шудани лимитро рад мекунанд, вале дақиқ намегӯянд кай бо иқтидори пурра ба сокинон барқро таъмин хоҳанд кард. дар ин шабу рӯз нархи ангишт, яке аз воситаҳои асосии гарм кардани хонаҳои мардум дар сармо низ дар муқоиса ба соли пеш 2 баробар боло рафтааст. нотарсида аз хашми толибон ва дастури манъи тазоҳурот рӯзи 26 октябр гурӯҳе аз занони фаъоли афғон ба кӯчаҳои Кобул баромада талаб карданд ки ҳаққи кору таҳсилашонро ба онҳо баргардонанд. ин занон аз ҷомеаи байналмилал хостанд ба толибон ба ҳадде фишор биёранд ки ба ҳаққу ҳуқуқи зан эҳтиром гузоранд. толибон баъди расидан ба қудрат дар моҳи август аз аввалин корҳое ки карданд ин буд, гуфтанд духтарон ҳаққи таҳсил ва бисёре аз занон ҳаққи корро надоранд ва бояд ҳамеша дар хона бошанд. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. ин занони афғон талаб доранд ки толибон ҳаққи кору таҳсилашонро баргардонанд. آنها می‌خواهند جامعه جهانی بر رهبران طالبان فشاری بیشتر بیارد. تظاهرات 26 اکتبر بعد ملاقات نماینده سازمان ملل با وزیر خارجه طالبان صورت گرفت. به خاطر صدای زنان افغانستان، به خاطر سلب آزادیشان، به خاطر سلب حق و حقوقشان، به خاطر سلب آموزش پرورششان، دروازه‌های مکتب بسته هست، دروازه‌های دانشگاه دولتی بسته هست. شما صدای ما را بیاین بشنوین. ما روزهاست در جاده ها میبرویم، صدا بلند میکنیم. ما تحت تاثیر فشار وحشت طالب قرار گرفتیم. به خودم به خصوص 2 دفعه چندین دفعه گاز اشک‌آور سرم استفاده شده. نیروی نظامی خیلی حالت وحشیانه را همه ما دیدیم. ما به خاطر دادخواهی، به خاطر عدالت تظاهرات کردیم. قسمی که می‌بینین طالبان ما را در محاصره گرفتن. زنان تظاهرگر از خشم طالبان هم نترسیدند. زنان افغان همچنین می‌خواهند جامعه بین الملل امکان بدهد افغانستان پولش را از بانک‌های بین المللی بگیرد تا مواد غذایی خرید تواند.
سازمان ملل میگوید ممکن است نصف از مردم گرسنه مانند. بعد آمدن طالبان دسترسی به 9 میلیارد دلار افغانستان ناممکن کرده شد. به خاطر بانک‌های افغانستان آزاد کنه، به خاطر مردم از گشنگی میمیره. خب برای مولایتون بگین، قرار بگین سوی تفاهم ایجاد نکن، برش واضح بگین که ما علیه سازمان ملل تظاهرات داریم که مردم از گشنگی مرد. چرا پولای افغانستان اتحادیه اروپا به افغانستان 1 میلیارد دلار وعده داده است. زنان افغان میگویند تا زمانی که حق تحصیل و کارشون را بازپس نگیرند از تظاهرات دست نمیکشند. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. روز گذشته در حدود سوسینسکای مسکوی نو در نسبت مهاجران ریدی گسترده برگزار شده است. به نوشته پایگاه خبری ریادوفکا تنها در همین منطقه رسما بیش از 66,000 مهاجر به قید گرفته شده است و رید با شرکت شماری زیادی کارمندان حفظ حقوق از جمله پلیس اسب سوار صورت گرفته است. کاربران رادیوی آزادی هم ویدیویی به ما فرستادند که حضور پلیس و تفتیش سندهایشان را نشان می‌دهد. ریادوفکا می‌نویسد پلیس حجت‌های مهاجرانی را که در ایستگاه پروکشینا و در رو به سوی بازار فوتسیتی بودند تفتیش می‌کرد. از ایستگاه پروکشینا مهاجران به مرکز ساخروه می‌روند. در فوتسیتی باشد هزاران مهاجر توجیه کار می‌کنند. به گفته مصاحبان رادیوی آزادی در این مرکز از 3 تا 3.5 هزار توجیک فعالیت می‌برند. مهاجران میگویند در ریدها آنها را با وجود داشتن تمام اسناد به شعبه پلیس میبرند و با هر بهانه جریمه میستانند. دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی نواری به چرخش درآمد که در آن 3 زن توجیک از شرایط غلامی خود در روسیه شکایت کرده خواستار کمک شدند. آنها در این نوار گفتند یک مرد توجیک آنها را با وعده کار به این کشور آورده است. این زنها در زمین 3 ماه کار کردند ولی مبلغ وعدگیشان را نگرفتند. همچنین مرد کارفرما که آذربایجانی بوده است شناسنامه‌هایشان را بازپس نمی‌دهد. در پی نشر نوار محمد اقبال عطا سخنگوی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان نوشته است این زنان زادگان نایه وخش و کوشانیان بوده به یگان سند رسمی به کار جلب شدند. حالا آنها در یکاترینبورگ می باشند. به قول محمد اقبال عطا قضیه این مهاجر زنان تحت نظارت سفارت تاجیکستان و نمایندگی وزارت مهنت در روسیه قرار داشته به آنها یاری حقوقی و مادی رسانیده با جای کار نیز تامین می شوند. عبدالرزاق آوازخان جوان توجیک و بلوگر معروف در مراسم افتتاح مسابقه قهرمانی بوکس جهان در بلگراد شرکت و 2 آهنگ اجرا کرده است. او در صفحه خود در اینستاگرام نوار ویدیویی را با هنرنمایش در این مراسم گذاشته است. تاجیکستان را در قهرمانی بوکس جهان که 25 اکتبر در سربیا شروع شد 8 ورزشگر نمایندگی می‌کند. مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در میان نورسان و جوانان را تابستان امسال عبدالرزاق با زدن زنگوله آغاز کرده بود. این رقابت‌ها در دبی برگزار شدند. عبدالرزاق 18 ساله بلوگر معروف توجیک در اینستاگرام است. شماره ابونشیون او در این شبکه به بیش از 1 میلیون نفر رسیده است. به عبدالرزاق زمان توجه کردند که در کوچه و بازارهای زادگاهش با سوز و گداز ترانه می‌خواند و با یاری رپسرای توجیک بران از پنجکند به پایتخت آمد. و بار اول دانشجو دختر توجیک به رویخط 15 نفر دانندگان بهترین زبان چینی شامل شده است. سامانه سوخت نیوز از این دانش آموز مونیسا نصراللهیوا نام برده است که در بخش 4 فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov تحصیل میکند. به قول منبع دور نهایی آزمون میان دانشجویان خارجی تحت عنوان پل چینی در شهر پکین دور شده است. مونیسا نصراللهیوا از بین دانش آموزان آسیای مرکزی جای سوم را اشغال نموده است. امسال سبقت زباندانها 2 ماه ادامه کرده در آن 70,000 دانشجو از 101 کشور دنیا اشتراک داشتند.
دوستان گرامی، اکنون برایتان درباره قربی رسمی اسرار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. قربی روبل روسی تا رفت بالا می رود. امروز بانک ملی قیمت 1000 روبل را 161 سومانی و 50 درهم مقرر کرده است. $1 باشد 11 سومانی و 24 درهم و 1 یورو 13 سومانی و 7 درهم تعیین شده است. دوستان خوبم، نشر نوبتی سرخط رویداد را به پایان میبرم. خبرهای از این بیشتر رو البته داریم که 3 ساعت پس در اخباری آزادی تقدیمتان خواهیم کرد. برای کار از آن خیر خوش نمیکنم.